ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಅಘೋರಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ 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 ಸಂತೋಷ್ ನಾಥ್ ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳು. ನಮಸ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ नाथ, हुबली, गांव गुजरात, आया सुदेव हुबली में। यहाँ पे धुना लगाया है, तो ये धुना है रुद्र भैरव अघोरा अखाड़ा। इसका उद्देश्य है अघोरी से। ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ಅಘೋರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಇದಾವ, ಇದನ್ ತಿಂತಾರ, ಹೆಣ ಸತ್ತಿದ ಹೆಣ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರ ಅಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ. ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಘೋರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ correct ಆಗಿ- अघोरी अंदर शमशानवासी। शमशानवासी ऐसा रहता है कि कोई मशान में जाके वो मौस खाता है। वो मौस खाता है कब? साधना की वजह से। उसके वो थोड़ी सी साधना के लिए एक छोटा सा पीस वो मुंह में रखता है, उसको खाता नहीं है पूरा। वो भूख की वजह से नहीं खाता है, उसको खाली रहता है साधना करने के लिए। जैसे शमशान के साथ वास करना है, भूतों के साथ वास करना है, तो मौस खाना पड़ता है। इसलिए वो शमशान में मौस का एक टुकड़ा पीस खाता है। तो शमशानवासी है, तो शमशान क्रिया पे इतना ही करता है। तो डेली वो खाता नहीं, किसी का मौस नहीं खाता, कोई क्रिया ऐसी करता नहीं है। ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಜನರು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಘೋರಿಗಳು ಅಂದ್ರ ಭಯ ಐತಿ ಬಾಳ. अघोरी डराने के लिए अघोरी नहीं है, ये तो सब शांत वाला है। तो समझ रहे लोग डरावक, वो तो डरावक नहीं है, वो तो सबको मानता है और शिव जी को मानता है, वो सब लोगों को अपना मानता है। तो लोग डरते हैं कि अघोरी तांत्रिक है। अघोरी तांत्रिक है, वो सब तांत्रिक विद्या सीखा है कि वो अघोरी किसी का बुरा करता नहीं है। ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದು ಅಘೋರಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಆ ತರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಏನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. नहीं कुछ करता है। ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇವರಿಂದ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಜನ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಏನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಚಮತ್ಕಾರನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ಅಘೋರ ಅಖಾಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಮೂಲತಃ ಅಖಾಡದ ಹೆಸರು ಏನು? अखिल भारतीय अघोरा अखाड़ा। ये अखाड़ा है गुजरात पे, इसकी स्थापना हुआ है गुजरात पे। तो गुजरात से स्टार्ट हुआ है अपना अघोरा अखाड़ा। इसके पहले मूल अखाड़ा था जुन्ना अखाड़ा। तो अपना 14 अखाड़ों में पहला अखाड़ा है जुन्ना अखाड़ा। जुन्ना अखाड़े से पैदा हुआ है अघोरा अखाड़ा। तो ये नया संस्थापक हुआ है इसका। ನಿಮ್ದು तो काला ड्रेस ही, इसका काला ड्रेस पहनने का एक उद्देश्य है कि अघोरा है शमशानवासी, काल के साथ रहने वाला, तो इंसान के साथ रहने वाला नहीं ಇಲ್ಲ है। अघोरा दुनिया से डरता है, दुनिया से डरता है अघोरा। अघोरा डरता है क्यों दुनिया से? कि लोगों के साथ दूर रहता है वो उसको लोग नहीं चाहिए, उसको चाहिए खाली शिव भगवान। वो ध्यान में रखता है। तो लोग क्या है उसको गलत समझ रहे हैं कि अघोरा है तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी ब्लैक मैजिक कर सकता है। ये कुछ सब कुछ गलत है। वो लोगों के बीच में आता नहीं है और किसी को ब्लैक मैजिक करके देता नहीं है। वो खाली रास्ता दिखाता है, ये सीधा रास्ते चल, भगवान तुझे सब कुछ देगा। ಇವಾಗ ಅಘೋರಿಗಳು ಅಂದ್ರ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ देखो अपने अघोरी सब ड्रेस पहन सकते हैं, ऐसे ड्रेस पहन नहीं सकते ऐसा नहीं है। अघोरी ड्रेस पहन सकता है कि अघोरा का एक कोड वर्ड है कि काला कपड़ा, जो काल के साथ है तो काला ही रहेगा उसका। तो अभी नागा साधु है, अघोरी है, अघोरी काला कपड़ा पहनता, नागा साधु भगवा कपड़ा पहनता है। तो इनका जब क्रिया रहती है तब ये भस्मधारी करते हैं कि जब हम माँ के गोद से बाहर आए तो हम नंगे ही आए थे, तो हम नंगे ही भगवान शिव जी से मिलते हैं। तुम आप लोग कैसे कपड़ा पहन के मिलते हो? तो आपकी विधि है, विधान है, सब कुछ अलग है अपना। आप जो अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं, हम अगरबत्ती लगाते नहीं है। हम दिल से नमन करते हैं। आप अपने अंदर नहीं झांक रहे हो, तुम बाहर देख रहे हो। अंदर बाहर की मूर्तियों पे अंदर भगवान ढूंढ रहे हो, हम अंदर ढूंढ रहे हो उनको। इतना ही फर्क है कि आप स्टैचू को नमस्कार करते हो, हम अंदर नमस्कार करते हैं। ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ದು ಶಿವಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಮೂಲತಃ ಬೈಲೊಂಗಲ ಹತ್ತಿರ ಚುಕ್ಕಾಪ ಗ್ರಾಮದವರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆದೇಶನಾಥ ಮತ್ತು ರುದ್ರನಾಥರ
ಗುರು ಬಂಧುಗಳು. ಆದೇಶನಾಥ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ಅಗೋರಿ ಪರಂಪರೆ. ಅಗೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಘೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುದ್ರ, ಮತ್ತು ಅಗೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು, ಅಂತಿಂತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗೋರಿ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೂ ಕೂಡ ಟಚ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ, ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆದೇಶನಾಥರ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರುದ್ರನ ಸಂತೋಷನಾಥರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ದೇವರಗುಡಿ ಹಾಳದಲ್ಲಿ ಅಗೋರಿ ಅಖಾಡವನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 14 ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಅಖಾಡ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಖಾಡದ ಒಂದು ಮೂಲ ಪೀಠವನ್ನ ಈ ದೇವರಗುಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ತಪ್ಪು ವಿಚಾರಗಳು, ಕೇವಲ ಮಾಟ ಮದ್ದ ಮಾಡೋರು, ಚೀಟಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋರು, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಹಳ ಅದಾವ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಶಿವನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಮುಖಗಳು ಶಿವನಿಗೆ. ಆ ಪಂಚಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಘೋರ ಮುಖವು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಅಖಾಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಖಾಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೀಳದೆ, ಅಪಪ್ರಚಾರಕ ಬೀಳದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೀಳದೆ, ಆ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆದರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಅಗೋರಿಗಳಪ್ಪ ಅವರು, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತದ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದಾವ. ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಖಾಡವನ್ನ ಅವರು ಆದೇಶನಾಥರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ 14 ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಖಾಡ. ಇದು ಗುಜರಾತಿಂದ ಇದು ಅಖಾಡ ಮೂಲ. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಗುಜರಾತ್ ಅವರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನಾಥರು ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಖಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೋರಿ ಅಖಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ 4 ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ತಾವು ಜನಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಹೆದರ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರು ಬಂದು ಈ ಅಗೋರಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನ ತಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳುಂಟು ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಆ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಹೆದರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದಿಷ್ಟೇ, ಅಘೋರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ, ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಘೋರಿಗಳಂತಾರೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದಾರೆ, ಕೈ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆರಗಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನಾಥರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ದೇವರ ಗುಡಿಯಾಳದಲ್ಲಿ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿದ್ದಂತ ನೇರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಘೋರ ಅಖಾಡ ರುದ್ರಗಿರಿ ಅಘೋರ ಅಖಾಡ ಇವಾಗ ಮೂಲ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಗುಜರಾತ್. ಈ ಪೂಜೆ ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂತಾನ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಸರ್ವ ಚೈತನ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತ ಇದಿದೆ ಈ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ. ಇಂಥವು ಅನೇಕ ಪೂಜೆಗಳಿದಾವು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಭಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆ ಥರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ತತ್ವಂಶಾದಿಲಕ್ಷಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲೋಚನಂ ಸರ್ವದಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ತನ್ನಮಾಮಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ನಮಃ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯಾದಂಥ ಮೂಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಘೋರಿ ಕಾಡ ಪರಂಪರೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪೂಜೆದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೋಗಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಿಯು ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಗಳನ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಗ್ನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನವಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ 11 ಬರ್ತದೆ, 51 ಕುಂಡಗಳು ಬರ್ತವೆ, 21ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಆ ಕುಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರ್ಜಾ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ ಮೂಲವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದವಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನ, ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ, ಯಾಗಗಳನ್ನ, ಹೋಮಗಳನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ, ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಘೋರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಘೋರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.